بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا چوری چھپے عراق دورہ امریکی شکست کا ثبوت ہے۔ حسن روحانی کا خطاب، کہا فلسطینیوں کے سامنے مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ سیریا کے الیپو اور ادلیب میں اپوزیشن گروپس کے درمیان لڑائی، 31 ہلاک۔ عمر البشیر پر دباؤ بڑھا، سوڈان کی 20 سے زیادہ پارٹیوں نے حکومت خود مختار کونسل کے حوالے کرنے کا کیا مطالبہ، سابق اتحادی بھی شامل۔ تائیوان کو حاصل کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، چائنا نے دی وارننگ، ژی جن پنگ نے جزیرے کو دیا ضم ہو جانے کا مشورہ۔ کیوبا میں کمیونسٹ انقلاب کی 60ویں سالگرہ، راؤل کیسٹرو نے کہا امریکہ نے پھر سے ٹکراؤ شروع کر دیا۔ برازیل میں کٹر قوم پرست سیاستدان نے صدر کی حیثیت سے لیا حلف، کہا کمیونسٹوں کی بد انتظامی دور کریں گے۔ برطانیہ کے ارکان پارلیمنٹ نے سعودی عرب پر لگایا خاتون کارکنوں پر ٹارچر کا الزام، کہا جدہ جیل کا دورہ کرایا جائے۔ سبری مالا میں آخرکار 2 عورتیں داخل ہو گئیں، بی جے پی کارکنوں اور پولیس میں جھڑپ۔ رافیل ڈیل پر لوک سبھا میں ہنگامہ، کانگریس نے منوہر پاریکر کا آڈیو سنایا، راہل گاندھی نے کہا وزیر اعظم چھپ رہے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ چائنا کے صدر ژی جن پنگ نے تائیوان کے عوام سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو قبول کریں کہ وہ چائنا کا حصہ ہیں۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان تعلقات کی بحالی کے 40 سال پورے ہونے کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے چائنا کے صدر نے تائیوان کو ایک ملک دو نظام کے نظریے کی بنیاد پر ضم ہونے کی پیشکش دہرائی، لیکن انہوں نے وارننگ دی کہ چائنا اس معاملے میں طاقت کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تائیوان اپنے آپ کو خود مختار ملک سمجھتا ہے، لیکن بیجنگ اسے اپنا صوبہ بتاتا ہے جو ملک سے جدا ہو گیا ہے۔ چائنا کے صدر نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ایک ہی نسل کا حصہ ہیں اور تائیوان کی آزادی ایک بند گلی ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تائیوان کے عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آزادی حاصل کرنے سے انہیں صرف مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چائنا آزادی کو بڑھاوا دینے والی سرگرمیوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ایک دن پہلے ہی تائیوان کی صدر نے کہا تھا کہ چائنا کو تائیوان کے وجود کو تسلیم کرنا چاہیے اور پرامن طریقوں سے اختلافات کو حل کرنا چاہیے۔ نومبر میں ہونے والے تائیوان کے الیکشنز میں صدر کی پارٹی کو دھکا لگا تھا جسے چائنا نے اپنی کامیابی بتایا تھا۔ چائنا میں ماؤ انقلاب کے بعد 1949 میں ماویسٹ نظریے کے مخالف لوگ تائیوان بھاگ گئے تھے، تب سے دونوں ملک الگ ہیں اور تائیوان چائنا کے قریب ایک جزیرہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف مزاحمت ہی فلسطینیوں کا ایک راستہ ہے اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ فلسطینیوں کی واپسی کے حق کی تائید کریں اور ایک ایسی آزاد فلسطینی ریاست بنانے میں مدد کریں جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ فلسطینی تنظیم اسلامی جہاد کے سیکریٹری جنرل زید المقالہ سے ملاقات کرتے ہوئے روحانی نے تہران میں کہا کہ ایران اسلامی انقلاب کے بعد سے ہی فلسطینیوں کا پرزور حامی رہا ہے۔ اس موقع پر اسلامی جہاد کے لیڈر نے فلسطین کی تازہ صورتحال سے ایرانی صدر کو واقف کرایا۔ برطانیہ کے کئی ارکان پارلیمنٹ اور وکیلوں نے کہا کہ سعودی عرب میں گرفتار خاتون کارکنوں پر ٹارچر کے الزامات کی چھان بین ہونی چاہیے۔ انہوں نے برطانیہ میں سعودی عرب کے سفیر کے نام ایک خط لکھتے ہوئے پرنس محمد بن نواف سے کہا کہ وہ ان کے جدہ جانے کے انتظامات کرائیں تاکہ وہ وہاں قید خاتون کارکنوں سے بات چیت کر سکیں۔ ان ارکان پارلیمنٹ اور وکیلوں کے لیڈر کرسٹن ہنٹ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں سعودی عرب میں ان قیدیوں سے ملاقات کا موقع دیا جائے گا تاکہ ہم ان کے حالات کا جائزہ لے سکیں۔
افغانستان میں نیٹو فورسز کے امریکی کمانڈر نے کہا کہ ملک میں طالبان کے ساتھ امن کے کافی اچھے امکانات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پینٹاگون افغانستان میں سپاہیوں کی پھر سے تعیناتی کے سلسلے میں حکم جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پڑوسی ملک افغانستان میں امن کے لیے کافی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان میں گڑبڑ کے واقعات کافی بڑھ گئے ہیں۔ طالبان نے ایک دن پہلے حملے کرتے ہوئے 21 پولیس والوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس دوران طالبان کے ایک تازہ حملے میں کم سے کم 5 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ قندھار صوبے میں کیا گیا۔ صومالیہ کی حکومت نے یونائیٹڈ نیشنز کے ایک اعلیٰ عہدیدار کو ملک سے باہر کر دیا ہے اور ان پر ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کا الزام لگایا ہے۔ حال ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نے صومالیہ کی پولیس فورس پر تنقید کی تھی۔ وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے نکولاس میسن کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، انہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یہودی بستیوں کی تعمیر کی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ نیوز ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے دستاویزات کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا۔ پتہ چلا ہے کہ 2018 میں یہودی بستیوں کی تعمیر کے کاموں میں کافی تیزی آئی ہے۔ یہودی بستیوں کی تعمیر کی وجہ سے فلسطینی ریاست کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ یہودی آباد کاروں نے ایک بار پھر مسجد اقصی میں گھستے ہوئے وہاں کی بے حرمتی کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 43 یہودی آباد کار پولیس کی سخت نگرانی میں مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کیں۔ اس دوران فلسطین کے شہر بیت اللہ میں اسرائیلی فوج نے احتجاجیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا عراق کا خفیہ دورہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ ان ملکوں میں ناکام ہو گیا جہاں اس نے قبضہ کیا تھا۔ ایرانی کیبنٹ سے خطاب کرتے ہوئے روحانی نے کچھ دن پہلے عراق میں ٹرمپ کے خفیہ دورے کا حوالہ دیا جس کے دوران وہ صرف ایک فوجی اڈے پر گئے۔ انہوں نے کہا کہ جس رازداری سے یہ دورہ ہوا وہ امریکیوں کی شکست کا ثبوت ہے۔ روحانی نے کہا کہ 2003 سے امریکی دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے عراق اور افغانستان پر قبضہ کیا ہے، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا ہے کیونکہ وہاں آپ کھلے عام جا بھی نہیں سکتے۔ آپ کو ڈر ہے کہ عراقی کس طرح بغداد و بصرہ کی سڑکوں پر آپ کا استقبال کریں گے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ٹرمپ ایک چھوٹے فوجی اڈے پر خفیہ راستے سے اور رات کی تاریکی میں اترے، فوجیوں کے ساتھ تصویریں لیں اور 2 گھنٹے کے اندر واپس ہو گئے۔ یہ آپ کی شکست ہے۔ روحانی نے کہا کہ اس رازداری کا یہ مطلب ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عراق کے عوام آپ سے خوش نہیں ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف فیڈریکا موگرینی نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کے راستے میں کسی بیرونی دخل اندازی کو برداشت نہیں کریں گی۔ انہوں نے سعودی عرب کے اخبار عرب نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یورپی ملک ایران نیوکلیر ڈیل پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب کے اتحاد نے یمن کی بندرگاہوں کو کھانا اور تیل لے جانے کے لیے 10 جہازوں کے لیے پرمٹ جاری کیا۔ سعودی عرب کے ٹی وی چینل الاخباریہ نے یہ بات بتائی۔ یہ جہاز پچھلے 12 دنوں سے حدیدہ جانے کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ سیریا کے الیپو اور ادلیب میں حکومت کے مخالف گروپوں کے درمیان آپسی جھڑپوں میں کم سے کم 31 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بتایا گیا کہ القاعدہ سے تعلق رکھنے والی لبریشن کمیٹی اور ترکی کی مدد رکھنے والی فورس نور الدین زنگی کے حامیوں کے درمیان یہ لڑائی ہوئی۔ پچھلے 3 مہینوں کی یہ سب سے خوفناک جھڑپ تھی۔ لبنان میں جلد ہی نئی حکومت بننے کے اشارے مل رہے ہیں۔ نامزد وزیر اعظم سعد حریری نے صدر میشیل عون کے ساتھ لمبی ملاقات کے بعد کہا کہ نئے سال میں ہم بہت جلد نئی حکومت بنائیں گے۔ سعد حریری نے صدارتی محل میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک قومی اتحادی حکومت کی ضرورت ہے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر پر عہدہ چھوڑنے کے لیے کافی دباؤ ہے۔ سوڈان میں کئی دنوں سے مہنگائی پر احتجاج ہو رہا ہے۔ 20 سے زیادہ تنظیموں اور پارٹیوں نے مطالبہ کیا کہ عمر البشیر ایک خود مختار کونسل کو حکومت حوالے کر دیں اور اس کی نگرانی میں جمہوری الیکشنز کرائے جائیں۔ سیاسی جماعتوں کے اس گروپ کو نیشنل فرنٹ فار چینج کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں بعض اسلامی تنظیمیں بھی شامل ہیں جو پہلے عمر البشیر کی اتحادی تھیں۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। डोनाल्ड ट्रंप का चोरी छुपे इराक दौरा अमरीकी शिकस्त का सबूत है। हसन रूहानी का खिताब, कहा फलस्तीनियों के सामने मुजाहिमत ही एक रास्ता है। सीरिया के एलेपो और इदलीब में अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई, 31 हलाक। उमर अल बशीर पर दबाव बढ़ा, सूडान की 20 से ज्यादा पार्टियों ने हुकूमत खुद मुख्तार काउंसिल के हवाले करने का किया मुतालबा, साबिक इत्तेहादी भी शामिल। ताइवान को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाइना ने दी वार्निंग। शी जिनपिंग ने जजीरे को दिया जम हो जाने का मशवरा। क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब की 60वीं सालगिरह, राउल कैस्ट्रो ने कहा अमेरिका ने फिर से टकराव शुरू कर दिया। ब्राजील में कट्टर कौम परस्त सियासतदान ने सदर की हैसियत से लिया हलफ, कहा कम्युनिस्टों की बदइंतजामी दूर करेंगे। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट ने सऊदी अरब पर लगाया खातून कारकुनों पर टॉर्चर का इल्जाम, कहा जद्दा जेल का दौरा कराया जाए। सबरीमाला में आखिरकार 2 औरतें दाखिल हो गईं, बीजेपी कारकुनों और पुलिस में झड़प। राफेल डील पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस ने मनोहर पारिकर का ऑडियो सुनाया, राहुल गांधी ने कहा वजीर आजम छुप रहे हैं। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को ब्राजील में कट्टर ख्यालात रखने वाली कौम परस्त पार्टी के लीडर जेयर बोल्सोनारो ने सदर की हैसियत से हलफ ले लिया। उन्होंने इस मौके पर सियासी करप्शन और जराइम को खत्म करने के लिए सख्त कार्रवाइयों की वार्निंग दी। इसके अलावा उन्होंने लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े मुल्क की साबिका कम्युनिस्ट हुकूमतों की मौशी बदइंतजामियों को भी सही करने का वादा किया। 61 साल लीडर ने कहा कि वो ब्राजील के दस्तूर के जमहूरी उसूलों पर अमल करेंगे। ब्राजील में इसराइल और अमेरिका ने होंडुरास को इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की कि वो इसराइल में अपना सफारतखाना तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल करे। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने ब्राजील के सदर की हलफबरदारी तकरीब के मौके पर होंडुरास के सदर जुआन ऑरलैंडो से मुलाकात की। क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब की 60वीं सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर क्यूबा के लीडर राउल कैस्ट्रो ने मुल्क के साथ टकराव की पॉलिसियां फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका पर तनकीद की। कैस्ट्रो ने अप्रैल के महीने में सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वो 2021 तक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बरकरार रहेंगे। उन्होंने सैंटियागो डे क्यूबा में तकरीर करते हुए ये बात कही। इस मुकाम पर क्यूबा के इनकलाबी लीडर फिडेल कैस्ट्रो की कब्र है, जिनका 2016 में इंतकाल हुआ था। राउल कैस्ट्रो फिडेल कैस्ट्रो के भाई हैं। फौजी लिबास पहने हुए राउल कैस्ट्रो ने कहा कि क्यूबा ने पिछले 60 साल के दौरान दिखा दिया है कि उसे धमकियों से डराया नहीं जा सकता। बराक ओबामा के दौर में अमेरिका और क्यूबा के ताल्लुकात बहाल हुए थे। 1 जनवरी 1959 को फिडेल कैस्ट्रो ने अमेरिका की मदद रखने वाली डिक्टेटरशिप हुकूमत को बेदखल कर दिया था और कम्युनिस्ट हुकूमत कायम की थी। क्यूबा अमेरिका के करीब ही वाक़ है। क्यूबा के इस कम्युनिस्ट इनकलाब के बाद ही कई दिनों तक जंग शुरू हुई थी, जिसे सर जंग कहा जाता है। ये जंग अमेरिका और यूएसएसआर के बीच हुई थी। क्यूबा उन गिने चुने मुल्कों में शामिल है जहां अब भी कम्युनिज्म बाकी है। क्यूबा 1962 से अमेरिकी पाबंदियों का शिकार है। ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका क्यूबा, वेनेजुएला और निकारागुआ के खिलाफ सख्त पॉलिसियां अख्तियार करेगा। उन्होंने इन तीनों मुल्कों को जुल्म का तिकोन करार दिया था। डेनमार्क में ट्रेनों के हादसे में कम से कम 6 लोग हलाक हो गए और 16 जख्मी हुए। यह हादसा डेनमार्क के ग्रेट बेल्ट ब्रिज पर पेश आया। इस हादसे में 2 ट्रेनें शामिल हैं। यह ब्रिज 2 जजीरों को एक दूसरे से मिलाता है। पुलिस ने बताया कि मुसाफिरों को ट्रेन से निकाला गया। आखिरी खबरें मिलने तक इमदादी सरगर्मियां जारी थी। मरने वालों की तादाद और ज्यादा भी हो सकती है।
फिलिपाइन में तूफान और चट्टानें खिसकने के वाकयात में मरने वालों की तादाद बढ़कर 85 हो गई है। 20 लोग अब भी लापता हैं। रशिया में एक इमारत गिरने से कम 18 लोग हलाक हो गए, 20 लोग अब भी लापता हैं। बताया गया कि एक गैस सिलेंडर धमाके की वजह से ये इमारत गिरी, जिसकी 10 मंजिलें हैं। यह हादसा नए साल के मौके पर पेश आया। केरला के सबरीमाला में 2 औरतों के दाखिल होने के बाद बीजेपी कारकुन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इससे पहले भी औरतों ने कई बार सबरीमाला मंदिर में दाखिल होने की कोशिशें की थी। आखिरकार 2 औरतें 4 शंबे को इस मंदिर में दाखिल होने में कामयाब हो गईं। चीफ मिनिस्टर केरला पी विजयन ने तस्दीक की कि 42 साल कनका दुर्गा और 42 साल बिंदु मंदिर में दाखिल हुए और पूजा की। इस वाक़े के बाद बहुत तनाव पैदा हो गया और मंदिर को वक्त से पहले बंद कर दिया गया। तिरुअनंतपुरम में पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। समाजी कारकुन तृप्ति देसाई ने 2 औरतों के सबरीमाला मंदिर में दाखिल होने पर खुशी का इजहार किया और इसे बराबरी की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे एजिटेशन की कामयाबी है। ये नए साल में हिंदुस्तान में औरतों की नई शुरुआत है। बिहार के नालंदा जिले में एक आरजेडी लीडर के मुर्दा पाए जाने के बाद हुजूम ने 2 लोगों को मार मार कर हलाक कर दिया। मरने वालों में एक 13 साल का लड़का भी शामिल है। मंगल की रात हमला आवरों ने आरजेडी लीडर और SC/ST सेल के ओहदेदार राहुल पासवान पर गोलियों की बौछार कर दी जब वो एक तकरीब में हिस्सा लेने के बाद वापस जा रहे थे। पासवान के घर वालों ने मकामी पुलिस स्टेशन में उनके लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में उनकी लाश मिली। पासवान के कई हामियों ने नारे लगाने शुरू किए। उन्होंने एक मकामी शख्स चुन्नीलाल पर कत्ल का शुबा जाहिर किया। हुजूम ने चुन्नीलाल के घर पर हमला कर दिया और उसे आग लगा दी। बाद में चुन्नीलाल के 2 साथियों को बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लोकसभा में राफेल डील के मसले पर खूब गड़बड़ हुई। ये गड़बड़ उस वक्त शुरू हुई जब सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने एक ऑडियो टेप सुनाने की कोशिश की, जिसमें गोवा के एक वजीर जेट हवाई जहाज मामले के बारे में गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर का नाम ले रहे थे। राहुल गांधी ने राफेल डील को काली दाल करार दिया और कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए गए 90 मिनट के फिक्स्ड इंटरव्यू में इस ताल्लुक से कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वजीर आजम में हौसला नहीं है, वो अपने कमरे में छुप रहे हैं। राहुल ने कहा कि वजीर आजम का यह कहना गलत है कि कोई उनसे राफेल डील के बारे में सवाल नहीं कर सकता, बल्कि पूरी कौम उनसे सवाल कर रही है। राहुल ने राफेल मामले की जांच के लिए JPC बनाने के मुतालबे को दोहराया। लोकसभा में बहस के दौरान वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कोई सिर्फ पैसे की बात समझता है, कौमी सलामती की बात नहीं समझता। गोवा के चीफ मिनिस्टर मनोहर पारिकर ने कहा कि कांग्रेस हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चोरी छुपे इराक दौरा अमरीकी शिकस्त का सबूत है। हसन रूहानी का खिताब, कहा फलस्तीनियों के सामने मुजाहिमत ही एक रास्ता है। सीरिया के एलेपो और इदलीब में अपोजिशन ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई, 31 हलाक। उमर अल बशीर पर दबाव बढ़ा, सूडान की 20 से ज्यादा पार्टियों ने हुकूमत खुद मुख्तार काउंसिल के हवाले करने का किया मुतालबा, साबिक इत्तेहादी भी शामिल। ताइवान को हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, चाइना ने दी वार्निंग। शी जिनपिंग ने जजीरे को दिया जम हो जाने का मशवरा। क्यूबा में कम्युनिस्ट इनकलाब की 60वीं सालगिरह, राउल कैस्ट्रो ने कहा अमेरिका ने फिर से टकराव शुरू कर दिया। ब्राजील में कट्टर कौम परस्त सियासतदान ने सदर की हैसियत से लिया हलफ, कहा कम्युनिस्टों की बदइंतजामी दूर करेंगे। बरतानिया के अरकान पार्लियामेंट ने सऊदी अरब पर लगाया खातून कारकुनों पर टॉर्चर का इल्जाम, कहा जद्दा जेल का दौरा कराया जाए। सबरीमाला में आखिरकार 2 औरतें दाखिल हो गईं, बीजेपी कारकुनों और पुलिस में झड़प।
राफेल डील पर लोकसभा में हंगामा, कांग्रेस ने मनोहर पर्रिकर का ऑडियो सुनाया। राहुल गांधी ने कहा वजीर आजम चुप रहे हैं। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।